الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد бүткүл аламды жараткан Аллах субханала ва таала чексиз мактоого, хамды сүйүктүү пайгамбарыбыз, пайгамбарлардын сайыгы сахабы болгон пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллам Аллахтын саламы, Аллахтын рахматы, Аллахтын берекеси болсун. Бүгүнкү жума күнүбүздү Кудай Таала баардыгыбызга куттуу берекелүү кылып, кылынган жакшы максат, тилектерди, дуаларды, ибадаттарды, садакаттарды жалпыбыздан Кудай Таала кабыл кылган болсун. Баардыгыңыздардын мына ушул жума күнүндө жума намазын даят менен таратталып, жакшы ыхлас менен бир Аллах үчүн жума намазын окуйм деген ниеттериңиздерди кабыл кылып, мына ошол басып келген кадамдарыңыздарга Кудай Таала хасанат, басып кете турган кадамдарыңыздарга Кудай Таала күнөөлөрүңүздөрдү магфират кылган болсун. Иншалла бүгүнкү негизги темага киришиштен мурда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга салават айтуунун фазилеттери тууралуу бир-эки хадис окуйлуп, андан кийин негизги темага киришебиз иншалла. İmam Anas bin Malik radıyallahu anh rivayet kılan hadiste Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayet. Zayyinu macalisakum bis salati aleyya fe inna salatakum aleyya nurun lakum yevmel kıyamah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hadiste ayttat. Sizler bir majliste otursalar, bir mesada, bir yerde, bir çoğuluşta otursalar, mına oşol çoğuluştu sözsüz türdü Peygamber aleyhisselam'a salavat aytуу menен kozdoo bolot. Qaysı bir yerde, uşul yerde oturgan uçurda Peygamber aleyhisselam'a bir jolu dagы salavat aytılmastan al majlistan oşol orundan turup ketpegilе деген. Себеп силердин айтып аткан салаватыңар силер үчүн кыяматта нур болот dedi. Биздин салават айтканыбыз кыяматта кайра өзүбүзгө кыяматта нур болот экен. Башка bir rivayet ушундай салават боюнча ла юра вajhi талата. Кала Расул саллаллаху алейхи ва саллям хоп Aqul validayn ve tariku sünneti ve man zukirtu inde felem yusalli aleyye. Kuday öyle saklasın. Bu hadisler şerifte ayet odan 3 türlü adam değil. Kıyamatta benim yüzümdü kıralbaydı dedi. Kıyamatta Peygamber aleyhisselamın yüzünü körüğü ne bilesiniz mi? Kıyamatta Peygamber aleyhisselamın yüzünü körüğü degeni kıyamatta siz menen bizden beyişke çetilip kirүү üçün negizgi bir şafaatçı olur. Hadi rivayet var da Anas radıyallahu anhu Peygamber aleyhisselamga 10 yıl hizmet kılgan sahaba Anas radıyallahu anhu. Mına oşol jaşlığından Peygamber aleyhisselamın hizmetinde olgan sahaba. Oşol Anas radıyallahu anhu öte bir kataygan jaşında ötüp yüzden aşılar jaş görüp ömür görüp. Ama oşol Anas radıyallahu anhu ölür mezgilde baldarını aytat, baldarını osiyat var. Büt baldar aynasına tutup turganda uğullarım meni sizlerge bir osiyatım var dedi. Aytыңыз atake, ne osiyatınız var? Aytat, men ölgönden keyin mına Peygamber aleyhisselamdın tayagı dedi. Men oşol Peygamber aleyhisselamga hizmet kılgamın, mına oşol tayagı. Mına oşol tayagını meni koşa köngüle kabırgan dedi. Sahabalar soraşar. Ya baldarı soraşar. Ya atake, ne üçün? Bu tayagınızı bir suyer katarı, estelik katarı koyup koyuyordu. Bir sıymıktan için öyle. Atam şunda Peygamber'e dua hizmet kılgan. Mına anın tayagı dalil edip biz sıymıktan için ötürgen bu öyle. Degende Allah aytadi. Men de Peygamber aleyhisselamga oşonчо жыл hizmet kıldım. Birok men erте kıyamatga barganda, büt cansat tirilgen mezgilde mahşar maydanına barganda Peygamber aleyhisselamga jandaşı ola turgan, Peygamber aleyhisselamın canına bar ola turgan birarta amalım bar dep oylobойм дейт. Kane ушул бардык жансатты тирилткенде, мына ошол таякты дагы Кудай Таала кайра бул жашоого ошол ахиретте кайра пайда кылса, men mahşar maydanında mına oşol tayakты alıp turup Peygamber aleyhisselam aldı. Ya Resulullah, mına sizin tayağınız dep Peygamber aleyhisselam aldı bar bolsam kana deydi. Uşul topu deydi. Kara. Kıyamatta Peygamber aleyhisselamga 10 yıldan hizmet kılgan sahaba kıyamatta Peygamber aleyhisselamdın canına turuğa, Peygamber menen koşa turuğa şunday muhtaçmın dep atadi. Emi bu hadiste aytат, 3 türlü insan Peygamber aleyhisselamdın Kuday saklasın, yüzünü görmey kalat. Ne oldu mu? Kimler aytıyor? Biraz kırmızı sol karab koyuңuzдар mı? Biraz kırmızı deldirgen canlısı oldu. Telefonda mı? Sol gel
келіп қойсаңыздар, кім бар? Хоп, бұл жерде айтып отыр, 10 жыл қызмат қылған сахаба ушундай бір пайғамбар алейхисаламдың жанына тұруға ушундай мұқтаж болғандан кейін сіз менен біз адам қарағанда көріп мұқтажбыз қияматта. Эми бұл хадисте айтады, 3-4 инсан менің жүзімді қияматта көре албайды дейді. Алардың бирөөсү ақыл валидайн, ата-энени наразы кылган адам дейді. Ата-энесинен ак болгон адам дейді. Кудай сактасын. Мунун акыбети жаман болот. Атасы же апасы эт деген болсо Кудай сактасын алгачы. Ал баланын акыбалын албайт. Экинчиси ватарику суннати, менин сүннөттөрүмдү таштаган адам dedi. Менин сүннөтүмө бекем болбостон, менин сүннөттөрүмдү таштаган адам. Ал дагы кыяматта менин жүзүмдү көрө албайт dedi. Ал эми үчүнчүсү болсо, ман зукирту индаху фалам юсалли алейя. Анын алдында менин атым чыккан мезгилде мага салават айтпаган адам. Пайгамбар алейхисаламдын аты Мухаммад деген сөз чыкканда, саллаллаху алейхи ва саллям, аркасынан салават айтпаган адам dedi. Салават келтирбеген адам dedi. Мына ошол 3 инсан Кудай сактасын, кыяматта менин жүзүмдү көрө албайт, ам көрүүгө мушарраф боло албайт dedi. Андан кейін дагы бул жерде дагы бир хадис алып келиптир. Ман салла алейя йаумал жум'a 100 марра жаа йаумал қияма ва ма'аху нур лау қусима залика нур байнал халаиқ куллахум лавзa'ахум. Ким жума күнүндө 100 жолу салават айтса, кыяматка барганда аны менен кошо ушундай нур барат дейт. Жанында ушундай нурду болуп барат. Эгер ошол нурду бүт махлукатка бөлүп берсең дагы, махлукаттын алдын жарына турган деңгээлде нурду болот. Башка bir риваят бар. Ким жума күнүндө 1000 жолу салават айтса, 1000 эми салават айтууга 15-20 мүнөт жол болсо жарым саат убакыт жетет. Кыска салаваттарда. Пайгамбар алейхисаламдын башка риваяты. Ким жума күнүндө 1000 жолу салават айтса, ал адам бейиштеги өзүнүн жайын көрмөй сайын жан бермейт. Бейиштеги өзүнүн жайын, бейиштеги жайын көргөнгө чейин ал жан бербейт. Тактап айтканда, өлүм мезгилинде ага бейиштеги местан мынау сага деп туруп көргөзүлөт экен Алладан. Мына ошондой рахаттуу жан берүү. Болбосо негизинен жан берүүнүн кыйынчылыгы кандай? Риваяттар бар. Жан берүүнүн кыйынчылыгы кээ бир риваятта 40 сөйөк болсо, кээ бир риваятта 400 сөйөктү сындырган менен барабар. Ошондой жанын ачат экен жан берип атканда. Али хадистерде келет го. Бүт кыяматта баардык жансат өлүп, бир эле Азраил алейхисалам жан алгыч периште калат экен. Bir yıl Azrail aleyhisselam kalganda Kuday Taala andan suraydı. Ya Azrail kim kaldı dedi. Ya Rabbi sen kaldın, anan men kaldım dedi. Hazır dedi, özündün de canını aldı Kuday Taala. Oşol mezgilde Azrail aleyhisselam özünün canını alıp atkan uçurda mına uşunday bir katu kıyıkırat dedi. Eğer dünya mahlukatı tiri bolganda bardığı oşonun katu kıyıkırgandan bardığı ölüp kalmak dedi. Oşol mezgilde Azrail aleyhisselam aytatken жан алуу ушунчалык кыйын болгондо мен Мухаммад алейхисалам үммөтүнүн жанын жеңилирээк алмакмын дейт экен. Жан алуунун кыйынчылыгы ушундай кыйын экен туугандар. А эми эмне деп атат? Ким жума күнүндө 1000 жолу пайгамбар алейхисаламга салават айтса, ал адам өлөр мезгилде ага бейиштеги анын местасы орду, бейиштеги даражасы көргөзүлүп, андан кийин жан тапшырат. Мына ошол нерсеге адат кылышыбыз керек ар бирибизче. Мына ошол нерсеге адат кылып пайгамбар алейхисаламга салават айтууга адат кыла турган болсок, мунун пайдасы ушунчалык чоң. Себеп дуалар болсун, ибадаттар болсун, кандай бир хасанаттар болсун, асман эшигине хадистер бар бугада. Асман эшигине чыгат экен дагы, биринчи асмандан эшик ачылбастан көтөрүлбөй туруп калат дейт. Качан пайгамбар алейхисаламга салават айтылганда, андан кийин асман эшиктери көтөрүлөт, андан кийин дуалар асманга чыгып кабыл болунат дейт. Биздин салаватыбыздын пайдасы ушунчалык деңгээлде чоң экен туугандар. Ошон үчүн ар бирибиз мына ошол салаватка кайдыгер болбошубуз керек. Мына 5 вакыт намазды окуйбуз, жума намаздарын окуйбуз. Намаздан кийин 3 зикир, 3 дуа кылабыз. Эмне деп? Субханаллах, алхамдулилlah, Аллаху акбар. Мына ошол зикирлерди кылабыз, аркасынан дуа кылабыз. Андан кийин өлгөн атабызды, өлгөн апабызды эстен чыгарбастан аларга Кур'ан окуйбуз, алардын арбайына дагы Кур'андардын соогуну багыштап туруп дагы дуа кылабыз. Мына ошол намазыбыз дагы, ошол Кур'аныбыз дагы, ошол зикирлерибиз дагы кабыл болуш үчүн аркасынан пайгамбар алейхисаламга салават айтабыз дагы, андан кийин дагы дуа кылабыз. Бардыгыны кабыл болуштук үчүн, асман эшиктери ачылыштык үчүн.
Мунун дагы ушунчалык деңгээлде чоң бир түрткүсү, чоң бир жардамы бар экен. Себеп муну көп жерде айтып атабыз. Кээ бир туугандарыбыз мына ушул маселеге бул жамаат менен отурганда дуа кылышты, жамаат менен 30 жол субханалла, алхамдулилlah, Аллаху акбар деп айтышты. Бидат бул нерсе шариатта жок. Как будто бул ата бабабыз жет атабызга чейин 1400 жылдан бери ата бабабыз адашып келген дагы 2-3 өзүнчө бир туура эмес акыйдадагы кээ бир туугандарыбыз бар. Өздөрүнүн туура мына ушул мечиттеги баардык адашкандагын анан өздөрүнүн гана туура элестеткендер бар да, Кудай сактасын. Мына ошол зикирлерди кылсаң бидат кылтат булар дейт. Зикирди кылсаң тескери карап чыгып кетет, науду билла. Мына ошондой бир көрүнүштөрдү кээде көрүп калганда тилекке каршы жүрөгүң кейит. Ага кейит сөзүн да. Бул жерде отурганда эмне кылып атат ошол жамаат? Өзүң бир ошол бир туугандарга айтарбыз да, өзүң бир назар ташта, өзүң кара мына ошол нерсени. Эмне кылып атат булар? Аллага зикир кылып атат, Алланын аятын окуп атат, пайгамбарга салават айтып атат. Бул жерде жаман иш болуп аткан жок эч кандай. Сен ойлогон. Пайгамбар алейхисаламдын алдына ошол сахабалардын кедейлери пайгамбар алейхисалам жанына келишет. Жанына келет дагы: "Я Расулуллах, байлар садака берет, байлар зекет берет, бирок биздин бере турган зекетибиз, бере турган садакабыз жок. Садака бергенге, зекет бергенге акчабыз жок. Байлар бизден амалда ашып кетип атат, соопта ашып кетип атат. Биз кандай кылайлы? Ошол байлардын садакасындай сооп алайлы, я Расулуллах." Пайгамбар алейхисалам айтат: "Ар намаздан кийин 30 жол субханалла, 30 жол алхамдулилlah, 30 жол Аллаху акбар айткыла. Мына ошол 3 нерсени, 3 зикирди айта турган болсоңор, мына ошол байлардын зекеттин садакасы соона жетесиңер." Караң, биздикилер илгертен эмне үчүн бул 30 жол субханалла, 30 жол алхамдулилlah, 30 жол Аллаху акбар деп мына ошол зикирлерди кылгандын фазилети кайда турат экен туган? Ошон үчүн бул сыяктуу жанагындай тырмакчанын ичиндеги кээ бир туугандардын сөзүнө кирип алып туруп, анан кийин мына ошол зикирлерди, мына ошол амалдарды таштап атпайлы туугандар. Калтырып атпайлы ал нерселердичи. Балки мына ошол зикирлерибизге, Кур'ан набызга бекем болойлу. Жана аят, бул негизи аятта дагы бар. Жана Алам нашрах лака сүрөсү бар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Фа иза фарагта фансаб. Эгер сен намаздан бошой турган болсоң, фансаб дейт. Фансобту карасың, мына ошол баягы намаздан кийинки дуалар, бул бидат деген бир туугандарыбыз. Бардык тафсирден карагыз ошол фансоб деген сөздү. Бардык тафсир Жалалайн дейсизби? Тафсир Насафи дейсизби? Тафсир Байлови дейсизби? Тафсир Ибн Касир дейсизби? Тафсир Табарани дейсизби? Рухул Баян дейсизби? Айтор тафсирлердин бардыгынан карагыз. Мына ошол фаиза фарогда фансоб деген сөзгө эмне маана бериптир? Бардык тафсирлерде берген маанасы ушул: фат'ад фи дуа дейт. Намазды окуп бүттүңбү? Дуада кыйнал дейт. Анан анын аркасынан тафсир кылат. Дуада кыйнал дегендин мааниси эмне десе, адам качан дуада кыйналат десе, көп дуа кылыш менен кыйналат. Кайра дуа кылыш менен кыйналат дейт. Биз ошон үчүн бир жолу эмес, 2 жолу эмес, 3 жолу, кээ бир жерлерде 4 жолу намаздан кийин дуа кылат экенбиз. Мына ошол аятка аман туугандар. Караң, булардын сүйлөп аткан сөздөрү канчалык деңгээлде шариаттан узак, канчалык деңгээлде сиз менен биздин ортобузга бөлүк сала турган, сиз менен биздин кылып аткан амалыбызды туура эмеске чыгара турган сөздөр буларчы. Ошон үчүн андай сыяктуу бир амалдарга киришип кетпеш керек туугандар. Эгер аларга курал болуп калсаңыз, алар алып барат дагы сизди ар жака салат тууган. Ар нерсе кылат. Алып барып олтуруп, мына канча бир туугандарыбыз түшүнүп-түшүнбөй эле Сирияга кетти. Билип-билбей эле Сирияга кетти. Кээ бир хизбилердин сөзүнө кирип алып туруп, Аллаху акбар десе, Аллаху акбар деп эле кетип атат аркасынан. Ал жерде ким менен ким урушуп атат? Барып кимди атып атат? Ким өлүп атат ал жерде? Аны караган жок. Мына кече көп жерде айтып атам мына ошол сөздү. Мына кече 91-де, 90-91 жылдары мына Тажикстанда болгон согуш. Талибан кирди, мамлекет менен молдолор эмес ал. Негизи чыныгы исламды карманган адам, чыныгы бир мусулман адам. Аяти калимада Кудай Таала айтат: "Мен катала нафсан бигайри нафс, факаннама катала наса жамиа." Ким бир жанды себепсиз өлтүрсө, бүт жансатты өлтүргөн менен барабар дейт. Ал эми ким бир жансатты тирилсе, ал бүт жансатты тирилген менен барабар. Тирилсе дегени анын жашашына себеп болсо деген маана. Ислам эч качан
андай bir teröristlikti, андай bir musulmandın barıp, birönün barıp kanın töküştü. İslam андай nerseni жактабайт экен туган. İslam андай nerseni колдобойт экен. Анан ошолор эмне кылышты? Мына кече Тажикстанда 91-де мусулман менен мусулман согушту. Жалганбы бул нерсе? Сакал койгондор менен органдар согушту. Не органдагылар не? Орустун адамдары беле? Же бир кафырдын адамдары балдары беле? Өзүбүздүн эле балдарыбыз балдар. Өзүбүздүн эле бир туугандарыбыз балдар. Өзүбүздүн эле мусулмандарыбыз го. Мусулман менен мусулманды ошентип ар кандай бир баягындай немеге илгери пайгамбар алейхисалам мезгилинде чыныгы жихад кылган. Мына ошол жихадтагы аякта калат дагы мусулманга атака кылдыртат. Аллаху акбар десе аркасынан булар Аллаху акбар деп кетип атат. Эгер чындап жихад кылсаң, эмне үчүн ошолор орус менен же кафир менен жихад кылбады? Неге мусулман менен жихад кылды? 99-жылда эмне үчүн Кыргызстанга кирди? 99-да кирдиби жанагы Баткенге? Эмне үчүн Кыргызга кирди ал? Кыргыз кафир беле? Кафир эмес эле Кыргыз. Ошол эле 90-91-жылы Өзбекстанда дагы болду мына ошол окуя. Жалган нерсе эмес бул, ачык нерсе. Ошол орган менен ошол эме сакал койгондор. Эми сакал койгондор дегенде алар эмне? Туура эмес түшүнүктөгү хизбилер демекчимин менчи. Чыныгы мусулман болсо, ахлы суннаны чындап түшүнсө, чыныгы мусулман Аллахтын аятына, динине амал кылган мусулман болсо, эч качан мусулмандын канын төкпөйт мусулман. Мусулман башка мусулманга каны, жаны, малы арам, кол тийгиз дейт пайгамбар алейхисалам хадисинде. Анти беле, анан булар кафир, булар мындай тигиндей деп эле барып эле Аллаху акбар десе аркасынан кете бербеш керек. Ошон үчүн мына ошол нерселерди тууган түшүнөйлү. Биринчи түшүнүп алайлы эмне? Жихад деген өзү эмне? Азыркы биздин жихадты айтып берейинби сиздерге? Азыркы биздин жихад пайгамбар алейхисалам эмне кылат? Пайгамбар алейхисалам бир чоң жихадтан келет, согуштан келет дагы, чоң уруштан келет дагы. Келгенден кийин сахабаларга айтат, кичине жихадты алхамдулилlah бүтүрдүк дейт. Эми чоң жихадты кылгыла дейт. Сахабалар түшүнбөй сурашат, я Расулулла, биз согушуп келсек, кафир менен урушуп келсек, анын кичине жихад дейт дагы, андан чоң кандай жихад бар я Расулулла дегенде, инсан нафси менен күрөшүүсү чоң жихад дейт. Инсандын нафси менен күрөшүүсү бул чоң жихад дейт. Жана мына Палестинада мусулман боордошторубуз кыйналып атат. Мына ошол Палестинады, ошол жердеги Акса мечитини мусулмандарга мүлк кылып берген Салахуддин Аюби деген чоң бир аскер башчы, чоң бир мужахид, чоң бир таквалуу инсан болгон. Мусулмандарга мына ошол киши алып берген. Эми ошол Салахуддин Аюби бир күнү эрте менен, бир күнү жума намазга чыгып алып туруп, адамдарга вааз насихат кылат, нафсиңерди башкаргыла, намазыңарга бекем болгула, ибадатыңарга бекем болгула деп, мына ушундай кылып раша масала кылып атса, адамдардан бир жаш жигит турат дагы, башчы, дамла дейт. Акса мечити мусулмандардын эмес, кафирдин колунда отурганда, сиз эмнелерди айтып атасыз? Мусулмандарды мына ошол Акса мечитине баргыла деп дават кылбайсызбы дейт. Мына ошол мезгилде жанагы Салахуддин Аюби үн чыкпайт, бир да сөз сүйлөбөйт, жооп да бербейт баягыча. Анан эртеси күн болот, эртеси күн багымдат намазына өзү имам өтөт, ассаламу алейкум рахматулла, ассаламу алейкум рахматулла. Сол жака салам бергенден кийин аркасын карайт дагы, кече согушабыз деген жигит кана дейт. Адамдардын арасында жок. Адам биринчи нафси менен жихад кылыш керек дейт. Бирок ошол зат, мына ошол Акса мечитти мусулмандарга алып берген зат ошол. Инсан биринчи нафсини башкарышты билиш керек тууган. Мына ошол нерсенин, ар бир нерсенин өзүнүн тартиби менен кылыш керек тууган. Анан кийин эле бирөө сизди эптеп эле бир жихад аяттарыны туура эмес, мусулманга каршы атака кылдырып эле Аллаху акбар десе аркасынан кете бербеш керек тууган. Мына кече муну нерсе айтып атам, кече жакында ям чыгып калды. Интернет тармагында өзү каяка жүрөт билбейм. Көп айтып атам бул нерсе жөнүндө. Жана Абдулмомин деген бир хизби бар. Абдулмомин деп коет, интернет тармагында жүрөт. Ар кандай бир Кыргызстанга кара сөздөрдү айтыптыр. Кыргызстанда мына ушундай Палестинага дуа кылып атса, Палестинага дуа кылгандарды алып барып камап атат, тигиндей кылып атат, мындай кылып атат деген нерселерди өзү башка мамлекетте жүрөт, каякта бир жүргөнүн өзү билбейт. Анан кийин Кыргызстан жөнүндө ошондой бир сөздөрдү сүйлөп атат. Туугандар, кайсы жерде көрдүк мына ошол нерсени? Мен кайсы жерге жумага өткөн болсо, канча жыл, 2 жылга жакын мына Мырзалим чайкананын жанындагы мечитте канча жыл ошол жерде имам болдум.
Ар Cuma'dan keyin sözsüz Palestina eline dua kıldık. Cemaat bilen dua kıldık. Biri bizge bir nerse degen çok tugan. Dua kılığın hiç kanday mamleket kıygan çok. Mamleket hiç kanday dinge bir kısım kılgan çok tugan. Keçe özümüz gördünüz bu. Acıoğuz Sadır Japarov Araplarga barıp Arapların çoğun bir cihininden Arapların özünü Palestinaga jardam bereli dep turup alarga davat kılıp atak kayran abad. Gördük mü şunu internet tarmağına? Anan körüp alıp turup dele körmöksөнгө alып эле Kırgızстан ошундай кылып атат, тыйып атат, мындай кылып атат. Эч кандай тыюу салган жок. Эч кандай эч нерсеге тыюу салган жок. Ар бир Кыргызстан боюнча 40 район болсо, ар бир райондун казыларга азыр бирден машинаны берек кылды падышабыз. Буга чейин андай нерсе болгон эмес. Ар бир имамдарга эртең марттан тартып 8 миңден жылдын аягына 20 миңге чейин айлык кылып берем деп вада берди. Иншалла алдагы болот. Mamleket dindi mına şunçalık dengelde koruydu. Mına şunçalık dengelde kolday durgan. Arkanday bir sözlerde aytıp durulagan keyin Allahu Akbar deseli arkasından erçip çıkıp kete öyle durgan. Düşünbeyle erçip çıkıp kete öyle durganlardan bolboydu durgan. Balkim birinci düşünön emne kılıp atabız, kaysıl bagıtta ketip atabız. Kanday kılıp atabız, kanday bolup atat. Mına oşul jönündө birinci düşünön durgan. Andan keyin kalgan nerselerge hareket kılsak jakşı bolot. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi ta'ala rabba ve bil islami dina ve bi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem nabiyye ve rasula. Жараткан Аллах мына ушул жума күнүндө айдылган аяттарды, хадистерди эң биринчи угуучулардан кылгын. Уккан аят хадистерибизге амал кылуучулардан кылгын ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Мына ушул жума күнүнүн урматына сенден жаным сураларыбыз. Мына ушул Palestinadагы мусулман боордош шейит кеткен бир туугандарыбыз бар. Мекенини, жерини коргойм деп шейит кеткендер бар. Аларды өз рахматын алгын ya Rabbal alamin. Кабырларын Кур'ан нуру менен нурлантыргын ya Rabbal alamin. Жаткан жерлерин жайлуу, ахиреттерин абад кылгын ya Rabbal alamin. Ал жерде калгандар, саламат калгандарга аларга тынчтык, саламатчылык насип кылгын ya Rabbal alamin. Ар кандай асмандан, жерден келе турган балелерден өзүң сактагын ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Din düşmanı olgun, özündün düşmanın olgun cöğüttürdü. Allah'ım özün hidayata keltirgen. Hidayata kelbese özün Allah'a yetiştirsin ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin şu cuma gününün hurmatına senden canım çalbap soranlarımız ya Rabbal alamin. Bizdin mekanımızda dağın ошондой алкандай асмандан жерден келе турган апак балелерден өзүң узак кылгын ya Rabbal alamin. Мына ошол тынчтык неаматыны кадырлап жашоону бизге насип кылгын ya Rabbal alamin. Ya Rabbal alamin. Keçen günü mına kичине bir көрünmөгөн viruslu деп мечиттерибиз жабылып калды. Кудай сактасын ya Rabbal alamin. Мындай сыяктуу апаттардан өзүң узак кылгын ya Rabbal alamin. Мына ушул эркиндик неаматыны кадырына жетип урпактарыбызга кадырлап өткөрүп берүүнү бизге насип кылгын ya Rabbal alamin. Мечиттерибизде азандын үнүн токтотпошко, жамааттарыбыздын мына ошол мечиттерден путун үнүнү токтотпошко өзүң жардам бергин ya Rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama bi rahmatika ya arhamar rahimin. Dua so'raganlar bor ekan. Bir akabız deyt, hazır больницада ушул тапта операция болуп атат экен, алдагы дуа сурап атат. Bir biradarыбыз Россияда больницада болуп атат дейт, алдагы Аллахтан шифа сурап дуа сураптыр. Бектемир кызынын Аллах рахматын алсын деп дуа кылсын дейт. Ихсан кылгандар бар экен, ихсан кылгандарга дуа дейт. Мечит тазалагандар бар, аларга дагы дуа. Bir akabız досу менен жаңы иш баштап тур, ага дагы дуа дейт. Андан сырткары bir akabız özünü жана өзүнүн үй бүлөсүнө дуа сураптыр. Жалпысына дуа кылайлы. Амин. Бисмиллахиррахманиррахим. Жараткан Аллахым ушул жума күнүнүн урматына мына ушул дуа сураган жалпы бир туугандарыбыздын өзүн ооруларына шифа бергин ya Rabbal alamin. Операциядан бир тууганыбыз бар экен, азыр ушул тапта операция болуп атат экен. Аллах таала мына ошол операциясынан эсен-аман чыгууну өзүн насип кылгын ya Rabbal alamin. Жаңы иш баштагандар бар, ошол иштерин ийгиликтүү кылып, мына ошол иштеринен түшкөн пайдаларды диндин жолуна, мекендин жолуна, элдин жолуна сарптоону өзүн насип кылгын ya Rabbal alamin. Жана үй бүлөсүнө дуа сурагандар бар, аларга дагы өзүн шифа бергин, үй бүлөсүнө бекем денсаулык бергин. Жалпы сафарда жүргөндөрдүн сафарларын байсалдуу, эсен-аман үй бүлөсүнө келүүнү өзүн насип кылгын. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar bi rahmatika ya Allah. Assalamu alaykum.